اللہ جل وعلا قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا خوف ان کے دل میں ہے۔ یہ خوف ایسی چیز ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو پھر کسی شے سے نہیں ڈرتا۔ توجہ سنیے گا ایک جملہ ذرا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور یہ خوف الہی ایک ایسی طاقت ہے، اس خوف کے سامنے ساری چیزیں ڈرا کرتی ہیں۔ یہ خوف الہی ایسی طاقت ہے۔ اللہ والوں کی شان ہی یہ ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی مخلوق سے نہیں ڈرتے اور کسی شے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف جلوہ گر ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ دنیا کی ساری چیزیں اس سے ڈرا کرتی ہیں۔ اور سنیے ذرا، جہاں پر دنیا والوں کی طاقت ختم ہوتی ہے، جہاں پر دنیا والوں کی طاقت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، وہیں سے اللہ والوں کی طاقت شروع ہوا کرتی ہے۔ جہاں پر دنیا کی طاقت دم توڑتی ہے، جہاں پر دنیا کی مادی طاقت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، وہیں پر اللہ والوں کی طاقت شروع ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے ساری طاقتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہیں۔ ہم دیکھیں اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے اور آپ کے خواجہ جب اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو میرے غریب نواز تنہا آئے تھے، چند مرید آپ کے ساتھ میں تھے، نہ تو لڑنے کا سامان مہیا تھا، نہ تو جنگی سامان موجود تھا، نہ برچھی اور بھالے تھے، نہ دیگر ہتھیار تھے۔ آپ نے دیکھا تھا دشمنوں نے، مخالفوں نے، آپ کے مخالفین نے ہر چند کوشش کی تھی غریب نواز کو مٹا دیا جائے گا، ان کے مذہب کو مٹا دیا جائے گا، ان کا پلان نیست و نابود کر دیا جائے گا، لیکن میرے غریب نواز جنگی سامان لے کر نہیں آئے تھے، برچھی اور بھالے لے کر نہیں آئے تھے، بندوق اور سادو سامان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ میں اللہ کی طاقت تھی۔ دنیا نے دیکھا تھا کہ راجہ پرتھوی چوہان نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا جہاں پر دنیا والوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ والوں کی طاقت شروع ہوا۔ یہ اللہ والوں کی شان رہی ہے، جہاں کی دنیا کی طاقت دم توڑتی ہے، جہاں دنیا والوں کی طاقت گھٹنے ٹوک ٹیک دیتی ہے، وہیں سے اللہ والوں کی طاقت شروع ہوا کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ تو باظاہر ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، نگاہیں ولی کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا حقیقت میں خدا کا ہوتا ہے، چلنا تو وہ چلنا خدا پاؤں ولی کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں چلنا خدا کا ہوتا ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے لیکن بولنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ ولی کی ہوتی ہے اور دیکھنا خدا کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا ولی دنیا پر بیٹھ کر کے لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا، دنیا پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے، لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہے۔ اور مثال دوں، دلی کی سرزمین کی بات، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، اپنے وقت کے ولی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں۔ جب آپ دلی جاتے تھے تو نماز جامع مسجد میں ادا فرماتے تھے، اور اس مسجد کے امام صاحب ملا محب اللہ بہاری تھے۔ ایک دن آپ کو تراویح پڑھنے کا اتفاق انہی کے پیچھے ہوا، آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ملا محب اللہ بہاری
پیچھے سے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ نے لقمہ دیا. نماز مکمل کی گئی. نماز مکمل کرنے کے بعد ملا محب اللہ بہاری نے کہا لقمہ کس نے دیا؟ کہا لقمہ میں نے دیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا. قرآن کا نسخہ کھول کر دیکھا گیا تو جیسا امام صاحب ملا محب اللہ بہاری پڑھ رہے تھے ویسا ہی لکھا تھا. دوسرا نسخہ دیکھا گیا تو وہ نسخہ بھی ملا محب اللہ بہاری کی تائید میں نکلا. تیسرا نسخہ کھول کر دیکھا گیا تو ویسے ہی لکھا تھا جیسا کہ امام ملا محب اللہ بہاری تلاوت کر رہے تھے. چوتھا کھول کر دیکھا گیا تو اس میں وہی لکھا تھا کہ جو کہ ملا محب اللہ بہاری تلاوت کر رہے تھے. تو کہا دیکھو میں جو تلاوت کر رہا تھا وہ صحیح تھا, آپ جو تلاوت کر رہے تھے وہ غلط تھا. اللہ اکبر. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جلال میں آتے ہیں اور اپنی ٹوپی اتار کر کے ملا محب اللہ کے سر پر رکھ دیتے ہیں. اور جب ملا محب اللہ کے سر پر رکھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ اب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ لوہے محفوظ نگاہوں کے سامنے ہے اور ویسا ہی لکھا ہے جیسا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تلاوت کر رہے تھے, جیسا وہ بتا رہے تھے. سمجھ جاتے ہیں اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے زمین پر رہ کر کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر لیا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ جی, نعرہ تکبیر. تو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان. وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے, ان کے ساتھ میں خدا کی مدد ہوتی ہے, اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے مذہب کا سکہ گاڑ دیا کرتے ہیں, اپنے مذہب کا جھنڈا گاڑ دیا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. انہوں نے جو بھی کام کیا ہے پوری زندگی انہوں نے اللہ اس کے رسول کے دین کے نام پر وقف کر دی. اللہ نے ان کو یہ مقام دیا. آج بڑھیرے کی سرزمین پر علماء نے غوث اعظم ان کے نام سے جلسہ سجا رہے ہیں. آج بھی جگہ جگہ دیکھو غوث اعظم کے نام لینے والے موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پوری زندگی غوث اعظم نے اللہ اللہ کر کے گزار دی تو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی غوث اعظم کے ماننے والے زندہ اور قائم و دائم رہے. کیونکہ اللہ والے دنیا میں آتے ہیں, اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتے ہیں, اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے در کو آباد فرما دیتا ہے. آج ہمارا بیٹا جس بیٹے کے نام میں زمین کر دیتا ہوں وہ بیٹا مجھے 1 سال کے بعد بھول جاتا ہے. جس بیٹے کے نام مکان بنا کر تیار میں کرتا ہوں وہ بیٹا 1 سال کے بعد میری برسی کا دن بھی بھول جاتا ہے. وہ بیٹا جس کے لیے میں نے لکھنے پڑھنے کا انتظام و انصرام کیا تھا وہی بیٹا 1 سال کے بعد میں میری برسی کا دن بھی بھول جاتا ہے, میری برسی کا ٹائم بھول جاتا ہے. لیکن ایک جماعت وہ بھی ہے, ایک گروہ وہ بھی ہے, ایک جماعت وہ بھی ہے جنہوں نے ہمارے نام بینک بیلنس نہیں کروایا, جنہوں نے بظاہر ہمارے نام پروپرٹی نہیں کروائی, بظاہر جنہوں نے ہمارے نام مکان بنا کر تیار نہ کیا, لیکن آج بھی جگہ جگہ ان کے نام لینے والے ہزاروں سال گزر گئی, ان کے وصال ہوئے کئی سو سال ہو گئے, لیکن ان کے نام لینے والے آج بھی موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کھا رہے ہیں تو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کھا رہے ہیں, بلکہ آپ نے قسم کھا لی آپ نے کہ جب تک میرا پروردگار مجھے نہیں کھلائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. 40 روز گزر گئے, 40 ایام گزر گئے. 40 روز گزرنے کے بعد میں آپ کے پیر و مرشد ابو سعید مخزومی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں عبد القادر کھا لو. آپ کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا, میں کچھ نہیں پیوں گا جب تک کہ میرا پروردگار مجھے نہیں کھلائے گا. حضرت ابو سعید مخزومی عالم کے حکم سے تمہیں کھلا رہا ہو. اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے, قدم اعلیٰ تیرا
जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें माँ बाप की खिदमत का तरीका भी बताया, नमाज पढ़ने के लिए भी कहा और साथ में ये भी कहा कि माँ बाप की खिदमत भी किया करो। और मेरे गौस ने सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि हमारे गौस ने हमें करके भी दिखाया है। हमारे बुजुर्गों की ये शान रही है, वो कहते तो हैं लेकिन कहने से पहले उस पर अमल करके अपने गुलामों को दिखा देते हैं, ताकि कोई कहने वाला ये ना कह सके उन्होंने खाली कह दिया था मगर अमल ना किया था। लेकिन हमारे बुजुर्गों की शान ये रही है कि वह जब वो काम के लिए कहते हैं तो उस पर अमल करके भी दिखा देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सलाम किया करो, सलाम करके मेरे मुस्तफ़ा ने दिखा भी दिया है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर बच्चे तुमको मिले उन बच्चों को सलाम करो, बड़े मिले बड़ों को सलाम करो, अदना मिले उससे सलाम करो, गरीब मिले उससे सलाम करो, फकीर मिले उससे सलाम करो, मोहताज मिले उससे सलाम करो, अदना मिले या आला मिले जो मिले उसको सलाम करो। और मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने करके भी दिखाया है। मेरे मुस्तफ़ा तो बच्चों को भी सलाम करते थे, छोटे छोटे बच्चों को मेरे मुस्तफ़ा सलाम करके गुजरा करते थे। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें सिर्फ बताया ही नहीं है बल्कि मेरे गौस ने हमें प्रैक्टिकल के तौर पे करके भी दिखाया है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालदा के पास जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं अम्मी जान एक काफिला मक्का मुकर्रमा जा रहा है, मेरा दिल भी चाहता है मैं भी चला जाता और खाने काबा का तवाफ करके मैं भी आता, लेकिन आपकी माँ की तबीयत अलील थी, आपकी माँ की तबीयत खराब थी। आपकी माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर तुम मत जाओ। माँ का फरमा बरदार बेटा अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अम्मी जान आप कहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। हमारी तरह होता कोई तो बात को टाल देता, लेकिन वाह रे गौसे आजम, अल्लाह ने क्या मकाम आपको अता फरमाया है, क्या मर्तबा अल्लाह ने आपको बख्शा है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब मक्का मुकर्रमा नहीं जाते हैं बल्कि अपने मकान की छत पर चढ़ जाते हैं और मकान की छत पर चढ़ने के बाद जो काफिला जा रहा था को देखने लगे, उसी काफिले को निगाह हसरत भरी निगाह से देखने लगे। जब तक काफिला नजर आता रहा उस काफिले को देखते रहे। जब काफिला निगाहों से उजल हो गया तो जब उसके कदमों से जो गर्दो गुबार उड़ रहा था उस गर्दो गुबार को देखते रहे। जब गर्दो गुबार नजरों से उजल हो गया, जब गर्दो गुबार निगाहों से गायब हो गया, काफिला निगाहों से उजल हो गया, अब्दुल कादिर अपने मकान की छत पर चढ़े हुए हैं। इधर काफिला पहुंचता है मक्का मुकर्रमा और मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में अब वही काफिला खाने काबा के चक्कर लगाना शुरू करता है, खाने काबा का तवाफ करना शुरू करता है। उधर रब ताला खाने काबा को हुक्म देता है ए खाने काबा दुनिया के लोग आते हैं तेरा तवाफ करते हैं लेकिन तू जा और अब्दुल कादिर के घर के चक्कर लगाना शुरू कर दे। आला हजरत इसकी तर्जुमानी फरमाते हैं सारी अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफ दरे बाला। खाने काबा अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अल्लाह समद क्या मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बख्शा है। ये मकाम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। आप दुनिया में रहते हैं सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी निगाह लोहे महफूज पर रहती है। आप लोहे महफूज का मुताला कर लेते हैं। दुनिया में बैठे बैठे पूरी रुए जमीन को अपनी हथेली अपने हाथ के हथेली को जिस तरह इंसान देखता है मेरे गौसे आज़म पूरी दुनिया को ऐसे ही मुलाहजा करते हैं। उनका चाहने वाला, उनका मानने वाला, उनका दीवाना, उनका मोहब्बत करने वाला चाहे किसी खत्ते में हो, किसी कोने में हो, दुनिया किसी गोशे में हो, जहां से मेरे गौस को पुकारता है मेरे गौस उसकी वहीं से इमदाद फरमा दिया। ये है गौसे आज़म का मकाम। हम और आप यहां बैठे हैं, अगरचे हमारी निगाह गौसे आज़म को नहीं देख रही है लेकिन हमारा अकीदा है हम गुलामों के गौस हम सबको मुलाहजा कर रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं कौन क्या नियत लेकर बैठा है, कौन किस नजरिए से बैठा है, कौन
कौन दिल में क्या नियत लेकर बैठा है। और मेरे गौस की महफिल में आज आए हो, मेरा अकीदा है तुम यहाँ से महरूम नहीं पलटोगे, बल्कि तुम गौस आजम का फैजान लेकर के जाओगे। आज तुम गौस आजम का फैजान यहाँ से लेकर जाओगे, और जिसको मेरे गौस आजम का फैजान मिल जाए वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद भी कामयाब रहेगा। लेकिन याद रखो, सिर्फ नाम के मत बनना, बल्कि काम के गुलाम बनना। काम के बनकर दिखाओ। नाम के तो बहुत होते हैं, लेकिन काम के बनकर दिखाओ। सिर्फ नाम के मत बनो, बल्कि काम के बनकर दिखाओ। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के पक्के गुलामों, तब तुमको कहा जाएगा जब हमको कोई देखे, हमारे किरदार को देखे, हमारी सच्चाई को देखे, हमारी ईमानदारी को देखे, हमारे चलने उठने और बैठने को देखे, तो देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए, जब ये गौस आजम का गुलाम इतना अच्छा है तो उनके गौस आजम कितने अच्छे होंगे। जब गौस आजम का गुलाम इतना ईमानदार है तो गौस आजम कितने ईमानदार होंगे। जब उनका गुलाम इतना सच्चा है तो गौस आजम कितने सच्चे होंगे। जब ये इतना अच्छा है तो उनके गौस आजम कितने अच्छे होंगे। जब ये इतना परहेजगार है तो उनके गौस कितने परहेजगार होंगे। जब ये इतना बड़ा नमाजी है तो उनके गौस कितने बड़े नमाजी होंगे। जब ये इतना तहारत और तकवे का हामिल है तो इनके गौस आजम कितने बड़े तकवा और तहारत के पहाड़ हो। ये दुनिया देखकर कहने पर मजबूर हो जाए। ये दोस्तों किरदार बनाओ अपना। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 40 साल मेरे गौसे आजम ने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। अल्लाहु समद। ए गुलाम गौस सुनो, तवज्जो से सुनो जरा। अगर तुम गौस आजम के सच्चे गुलाम हो, अहदो पैमान लेकर उठो। हम दुनिया में रहेंगे तो गौस आजम के मिशन को लेकर रहेंगे। हम दुनिया में रहेंगे गौस आजम के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया में रहेंगे। और जो इंसान गौस आजम के नक्शे कदम को यहाँ अपना लेगा, मेरा यकीन है यहाँ भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद भी कब्र में कामयाब रहेगा। इसलिए याद रखो मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्ग, अजीज बच्चों, सबसे तुम में क्वालिफाइड और अक्लमंद इंसान वो है, तुम में सबसे ज्यादा होशियार वो है कि जो अपनी मंजिल आखिरत पर नजर रखता है। जो अपनी मंजिल आखिरत पर नजर रखता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में रहे तो, मगर उनकी निगाह आखिरत पर थी। अल्लाह वालों की शान ये होती है, अल्लाह वालों की शान ये होती है, वो अल्लाह को राजी करने में लगे रहते हैं। दुनिया आज तक किसी की ना हुई प्यारे। मैंने बहुत देखे अक्लमंद और दुनिया में रहने वाले इंसान क्वालिफाइड, जिनको दुनिया अक्लमंद कहती थी। मैंने देखा जिनको लोग बड़ा अक्लमंद और होशियार समझते थे, लेकिन प्यारे अजीज, उनकी अक्लमंदी दम तोड़ गई और दुनिया ने उनको धोखा दिया। लेकिन अल्लाह वालों की शान ये होती है, दुनिया तो सबको छोड़ती है, लेकिन अल्लाह वाले कि दुनिया उनको छोड़े, बल्कि वो उससे पहले दुनिया को खुद छोड़ दिया करते थे। दुनिया को वो खुद से तर्क फरमा देते थे। अरे दुनिया सबका साथ छोड़ती है, दुनिया सबको छोड़ती है, लेकिन अल्लाह वालों की शान ये होती है, दुनिया छोड़े इससे पहले वो दुनिया को छोड़ दिया करते थे, दुनिया को तर्क कर दिया करते थे, दुनिया को अपनी ठोकर से उड़ा देते थे। और जो इंसान अपने दिल में दुनिया की मोहब्बत रखता है वो गर्क हो जाता है, और जो अपने दिल में आखिरत की मोहब्बत रखता है बामुराद हो जाता है, कामयाब हो जाता है। बस आखिरी बात सुन लो, जिसके दिल में खौफ होगा, बस आखिरी बात और सारे बातों में सबसे अहम बात, जिसके दिल में खौफ इलाही होगा चोरी से बचेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा जिनाकारी से बचेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा झूठ से बचेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा नमाज नहीं छोड़ेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा ज़कात को उसके वक्त पर देगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो इंसान रियाकारी और तकब्बुर गुरूर से बचेगा। अपने सीने को हसद से पाक रखेगा, अपने सीने को बुग़्ज़ से पाक रखेगा। साफ जुमलों में सुनो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वही गौसे आज़म बनता है, वही गरीब नवाज बनता है, वही
طیبہ بنتا ہے اور وہی چوتھی صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت بنتا نظر آتا ہے. اور جس کے دل سے اللہ کا خوف نکلتا ہے وہی شداد بنتا ہے, وہی نمرود بنتا ہے, وہی فرعون بنتا ہے, وہی حامان بنتا ہے, وہی فرعون بنتا ہے. بس میں اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر اللہ پاک آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلمہ